નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું ફરીથી સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો મોડ્યુલ 3 ભાગ 1 હાઇડ્રોલિક અને ન્યુમેટિક ચાલો શરૂ કરીએ। તો અહીંયા પ્રશ્ન 107 વિચ એનર્જી ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન હાઇડ્રોલિક પંપ। તો એનું ગુજરાતી હાઇડ્રોલિક પંપમાં કઈ ઉર્જા રૂપાંતરિત થાય છે। તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ थर्मल ऊर्जाનું हाइड्रोलिक ऊर्जा में रूपांतर, बी हाइड्रोलिक ऊर्जाનું विद्युत ऊर्जा में, सी न्यूमेटिक ऊर्जाનું हाइड्रोलिक ऊर्जा में और डी यांत्रिक ऊर्जाનું हाइड्रोलिक ऊर्जा में। तो मित्रों आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जाનું हाइड्रोलिक ऊर्जा में, एटले के मेकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। त्यारबाद 108मो प्रश्न विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शन आर ओपन और क्लोज बाय मीन्स ऑफ स्पूल स्लाइड। तो स्पूल स्लाइडना माध्यमथी कया प्रकारना वाल्व जोड़ाणों खोली अथवा बंद करी शकाय छे। तो अहीं ऑप्शन आपे छे ए चेक वाल्व, बी बटरफ्लाय वाल्व, सी सोलिनॉइड वाल्व और डी नॉन रिटर्न वाल्व। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी बटरफ्लाय वाल्व। त्यारबाद 109मो प्रश्न व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्प्रेसर। तो कॉम्प्रेसर में एक्स तरीके चिन्हित थयेल भागनुं नाम शुं छे। तो अहीं आकृति आपी छे एयर कॉम्प्रेसरनी, तो एनी अंदर एक्स तरीके जे चिन्हित थयेल भाग छे मित्रों तेनुं नाम जणाववानुं छे। तो अहीं ऑप्शन ए रिलीफ वाल्व, बी थर्मोमीटर, सी शट ऑफ वाल्व और डी प्रेशर गेज। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रेशर गेज। त्यारबाद 110मो प्रश्न हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोलेड। तो एनु गुजराती हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स केवी रीते नियंत्रित थाय छे। तो अहीं ऑप्शन ए हवा द्वारा एटले के बाय एयर, बी गियर्स द्वारा, सी प्रवाही द्वारा एटले के बाय फ्लूइड और डी इलेक्ट्रिक द्वारा। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रवाही द्वारा एटले के बाय फ्लूइड। त्यारबाद 111मो प्रश्न विच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एनु गुजराती कया वाल्वनो उपयोग प्रवाही प्रवाहने एक दिशा में करवा अने विरुद्ध दिशा में प्रवाहने रोकवा माटेनी मंजूरी आपवा माटे थाय छे। तो अहीं ऑप्शन ए चेक वाल्व, बी शटल वाल्व, सी ओरिफिस चेक वाल्व और डी प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए चेक वाल्व। त्यारबाद 112मो प्रश्न व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन नॉन रिटर्न वाल्व। तो नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स तरीके चिन्हित थयेल भागनुं नाम शुं छे। तो मित्रों अहींया नॉन रिटर्न वाल्व आपेलो छे, तो एनी अंदर एक्स तरीके जे चिन्हित थयेल भाग छे एनुं नाम जणाववानुं छे। तो अहीं ऑप्शन ए डिस्क, बी स्टॉप प्लग, सी हिंग पिन और डी डिस्क हिंग नट। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टॉप प्लग। त्यारबाद 113मो प्रश्न विच वाल्व हैज टू इनलेट वन आउटलेट इन हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम। तो एनु गुजराती हाइड्रोलिक न्यूमेटिक प्रणाली में कया वाल्व में बे इनलेट और एक आउटलेट होय छे। तो अहींया ऑप्शन ए स्लाइड वाल्व, बी चेक वाल्व, सी शटल वाल्व और डी सोलिनॉइड वाल्व। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी शटल वाल्व। त्यारबाद 114मो प्रश्न व्हाट इज द नेम ऑफ द सिम्बॉल। तो चिन्हનું नाम શું છે। तो मित्रों अहींया जे सिम्बॉल आपे छे चिन्ह एनुं नाम जणाववानुं छे। तो अहीं ऑप्शन ए मूविंग पार्ट ऑफ वाल्व, बी प्रेशर रिलीफ वाल्व, सी डबल एक्टिंग सिलिंडर और डी सिंगल एक्टिंग सिलिंडर विथ स्प्रिंग। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिंगल एक्टिंग सिलिंडर विथ स्प्रिंग। त्यारबाद 115मो प्रश्न वाय इन हाइड्रोलिक पम्प द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन। तो हाइड्रोलिक पम्प में केम फिल्टर सक्शन लाइन में इंस्टॉल करवामां आवे छे एटले के फिट करवामां आवे छे। तो अहीं ऑप्शन ए ऑइलनो प्रवेश घटाडवा माटे एटले के रिड्यूस द ऑइल टू एंटर, बी बहारना पदार्थों ने अटकाववा माटे एटले के प्रिवेंटिंग फॉर्जिंग मैटर, सी पंप में दबाण घटाडवा माटे एटले के रिड्यूस प्रेशर इन द पंप और डी पंप में दबाण वधारवा माटे एटले के इंक्रीज द प्रेशर इन द पंप। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहारना पदार्थों ने अटकाववा माटे। त्यारबाद 116मो प्रश्न विच वाल्व इज यूज फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में प्रवाहना नियंत्रण माटे कया वाल्वनो उपयोग थाय छे। तो अहींया ऑप्शन आपे छे ए गेट वाल्व, बी ग्लोव वाल्व, सी निडल वाल्व और डी नॉन रिटर्न वाल्व। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी निडल वाल्व। त्यारबाद 117मो प्रश्न विच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक द फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आनु गुजराती कया वाल्वनो उपयोग प्रवाही ने एक दिशा में वहेवा माटे अने विरुद्ध दिशा में प्रवाह ने अटकाववा माटे एटले के रोकवा माटे थाय छे। तो अहीं ऑप्शन ए ग्लोब वाल्व, बी चेक वाल्व, सी शटल वाल्व और डी प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी चेक वाल्व।
ત્યારબાદ 118મો પ્રશ્ન, વિચ વાલ્વ પ્રોટેક્ટ અગેન્સ્ટ એક્સેસિવ પ્રેશર ઇન હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ? તો કયા વાલ્વ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમના અતિશય દબાણ સામે રક્ષણ આપે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ગેટ વાલ્વ, બી ગ્લોબ વાલ્વ, સી રિલીફ વાલ્વ અને ડી નોન રિટર્ન વાલ્વ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી રિલીફ વાલ્વ. ત્યારબાદ 119મો પ્રશ્ન, વિચ ગેજીસ ઇન્ડિકેટ પ્રેશર વાલ્વ અબવ ધ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર? તો કયા ગેજ વાતાવરણીય દબાણથી ઉપરનું દબાણ વાલ્વને સૂચવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ પ્રેશર ગેજ, બી તાપમાન ગેજ, સી રિસીવર ગેજ અને ડી પ્રિસિઝન ગેજ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પ્રેશર ગેજ. ત્યારબાદ 120મો પ્રશ્ન, વિચ પ્રેશર વાલ્વ ઇઝ રીડ થ્રુ પ્રેશર ગેજ? તો પ્રેશર ગેજ દ્વારા કયા દબાણનું મૂલ્ય વાંચવામાં આવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ગેજ પ્રેશર, બી વાતાવરણનું પ્રેશર એટલે કે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર, સી વેક્યુમ પ્રેશર અને ડી એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ગેજ પ્રેશર. ત્યારબાદ 121મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ પ્રેશર? તો દબાણની ગણતરી માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ બર પ્લસ ક્ષેત્ર એટલે કે ફોર્સ પ્લસ એરિયા, બી બર બાય ક્ષેત્ર એટલે કે ફોર્સ બાય એરિયા, ત્યારબાદ સી બર માઇનસ ક્ષેત્ર એટલે કે ફોર્સ માઇનસ એરિયા અને ડી બર ગુણ્યા ક્ષેત્ર એટલે કે ફોર્સ ઇન્ટુ એરિયા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી બર બાય ક્ષેત્ર એટલે કે ફોર્સ બાય એરિયા. ત્યારબાદ 122મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર? તો નિશ્ચિત દબાણની ગણતરી કરવા માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ વાતાવરણીય દબાણ માઇનસ ગેજ પ્રેશર, બી વાતાવરણીય દબાણ પ્લસ ગેજ પ્રેશર, સી વાતાવરણીય દબાણ ગુણ્યા ગેજ પ્રેશર અને ડી વાતાવરણીય દબાણ ભાગ્યા ગેજ પ્રેશર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વાતાવરણીય દબાણ પ્લસ ગેજ પ્રેશર એટલે કે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર પ્લસ ગેજ પ્રેશર. ત્યારબાદ 123મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ પ્રેશર ઇન એસઆઈ યુનિટ? તો એસઆઈ યુનિટમાં દબાણનો એકમ કયો છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ કિલોગ્રામ, બી પાસ્કલ, સી પાઉન્ડ અને ડી મીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પાસ્કલ. ત્યારબાદ 124મો પ્રશ્ન, વિચ ટર્મ ઇઝ એ મેટ્રિક યુનિટ ઓફ પ્રેશર ઇક્વલ ટુ 1,00,000 પાસ્કલ? તો એનું ગુજરાતી 1,00,000 પાસ્કલ બરાબર મેટ્રિકમાં પ્રેશરના એકમ માટે કયો શબ્દ છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે મિલીબાર, બી કિલો પાસ્કલ, સી બાર અને ડી ન્યૂટન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી બાર એટલે કે 1 બાર બરાબર 10⁵ પાસ્કલ થાય. ત્યારબાદ 125મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ બાર ઇન મેટ્રિક યુનિટ ઓફ પ્રેશર? તો પ્રેશરના મેટ્રિક યુનિટમાં બારનું મૂલ્ય કેટલું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 1 kg/mm², બી 1 kg/cm², સી 1 kg/m² અને ડી 1 kg/dm². તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 1 kg/cm². ત્યારબાદ 126મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ફોર્સ? તો બળની ગણતરી માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ દબાણ ભાગ્યા ક્ષેત્ર, બી દબાણ ગુણ્યા ક્ષેત્ર, સી દબાણ માઇનસ ક્ષેત્ર અને ડી દબાણ પ્લસ ક્ષેત્ર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી દબાણ ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ એટલે કે પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા. ત્યારબાદ 127મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ફોર્સ ઇન એસઆઈ યુનિટ? તો એસઆઈ યુનિટમાં બળનો એકમ કયો છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ કિલોગ્રામ, બી ન્યૂટન, સી ડાઇન અને ડી પાઉન્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ન્યૂટન. ત્યારબાદ 128મો પ્રશ્ન, વિચ લો સ્ટેટ ધ પ્રેશર એક્સટેટેડ ઓન લિક્વિડ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ ઇક્વલ ઇન ઓલ ધ ડાયરેક્શન? તો કયો નિયમ જણાવે છે કે પ્રવાહી પર દબાણ કરવામાં આવે તે બધી દિશાઓમાં સમાન રીતે પ્રસારિત થાય છે એટલે કે ટ્રાન્સમિટ થાય છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ બોયલ્સ લો એટલે કે બોયલ્સનો નિયમ, બી પાસ્કલનો નિયમ, સી હુકનો નિયમ અને ડી આર્કિમિડીઝ સિદ્ધાંત એટલે કે પ્રિન્સિપાલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પાસ્કલનો નિયમ. ત્યારબાદ 129મો પ્રશ્ન, વિચ લો સ્ટેટ ધ માસ ઓફ ગેસ ઇઝ કોમ્પ્રેસ ઓર એક્સપાન્ડ એટ ધ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ધેન ધ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધ વોલ્યુમ? તેનું ગુજરાતી, કયો નિયમ જણાવે છે કે સતત તાપમાને ગેસનો જથ્થો સંકુચિત અથવા વિસ્તૃત થાય છે અને પછી સંપૂર્ણ દબાણ વોલ્યુમના વિરુદ્ધમાં અનુસરે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ પાસ્કલનો નિયમ, બી બોયલ્સનો નિયમ, સી આર્કિમિડીઝ સિદ્ધાંત અને ડી
હુકનો નિયમ? તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, બોયલ્સનો નિયમ. ત્યારબાદ 130મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ વાલ? તો વાલનું નામ શું છે? તો અહીંયા મિત્રો આકૃતિ આપી છે, એ વાલનું નામ જણાવવાનું છે. તો અહીંયા ઓપ્શન એ ફ્લો કંટ્રોલ વાલ, બી બોલ ટાઈપ ચેક વાલ, સી સ્વિંગ ચેક વાલ અને ડી પ્રેશર ટાઈપ વાલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, સ્વિંગ ચેક વાલ. ત્યારબાદ 131મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ વાલ સિમ્બોલ? તો વાલ ચિહ્નનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા જે સિમ્બોલ આપ્યું છે એ વાલનું નામ જણાવવાનું છે. તો અહીંયા ઓપ્શન એ દિશાત્મક નિયંત્રણ વાલ, બી ફ્લો કંટ્રોલ વાલ, સી 3/2 વે વાલ અને ડી 5/2 વે વાલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, 3/2 વે વાલ. ત્યારબાદ 132મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ન્યુમેટિક વાલ સિમ્બોલ? તો ન્યુમેટિક વાલ ચિહ્નનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા જે સિમ્બોલ આપ્યો છે ન્યુમેટિક વાલનો, એનું નામ જણાવવાનું છે. તો અહીંયા ઓપ્શન એ દિશાત્મક નિયંત્રણ વાલ, બી રોલર વાલ, સી પ્રેશર વાલ અને ડી ફ્લો કંટ્રોલ વાલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ દિશાત્મક નિયંત્રણ વાલ એટલે કે ડાયરેક્શનલ કંટ્રોલ વાલ. ત્યારબાદ 133મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ન્યુમેટિક વાલ સિમ્બોલ? તો ન્યુમેટિક વાલ ચિહ્નનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ ફિલ્ટર, બી લુબ્રિકેટર, સી ડ્રાયર અને ડી પ્રેશર ગેજ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, લુબ્રિકેટર. ત્યારબાદ 134મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ વાલ? તો વાલનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, વાલનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ 5 પોટ અને 2 પોઝિશન વાલ, બી 3 પોટ અને 2 પોઝિશન વાલ, સી 4 પોટ અને 3 પોઝિશન વાલ અને ડી 4 પોટ અને 2 પોઝિશન વાલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 5 પોટ અને 2 પોઝિશન વાલ. ત્યારબાદ 135મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ? તો એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, તો એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત થયેલ ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો અહીંયા ઓપ્શન એ સિલિન્ડર, બી પિસ્ટન, સી સ્પ્રિંગ અને ડી ઇનલેટ પોટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, સ્પ્રિંગ. ત્યારબાદ 136મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ? તો એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ભાગ ચિહ્નિત થયેલો છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો એ ઓપ્શન એ સિલિન્ડર, બી પિસ્ટન, સી સીલ અને ડી સ્પ્રિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, પિસ્ટન. ત્યારબાદ 137મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર ધ સિલિન્ડર આઉટપુટ ફોર્સ? તો સિલિન્ડરના આઉટપુટ બર માટેનું સૂત્ર શું છે? તો અહીંયા સૂત્ર આપે છે F બરાબર P/A ઇન્ટુ 10, બી F બરાબર A/P ઇન્ટુ 10, સી F બરાબર P ઇન્ટુ A/10 અને ડી F બરાબર 10/P ઇન્ટુ A. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, F બરાબર P ઇન્ટુ A/10. ત્યારબાદ 138મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વોલ્યુમેટિક એફિશિયન્સી ઓફ પિસ્ટન ટાઈપ મોટર? તો પિસ્ટન ટાઈપ મોટરની વોલ્યુમેટ્રિક ક્ષમતા શું છે? તો મિત્રો અહીંયા એફિશિયન્સીના આંકડા આપ્યા છે 0.8, બી 0.75, સી 0.98 અને ડી 0.95. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, 0.95. ત્યારબાદ 139મો પ્રશ્ન, વિચ પેરામીટર ઇઝ સ્પેસિફાઈડ ટુ ડિઝાઇન હાઇડ્રો મોટર? તો હાઇડ્રો મોટર ડિઝાઇન કરવા માટે કયા પેરામીટરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ મહત્તમ સંચાલન દબાણ એટલે કે મેક્સિમમ ઓપરેટિંગ પ્રેશર, બી મહત્તમ ઓઇલ સેવિંગ પદ્ધતિ એટલે કે મેક્સિમમ ઓઇલ સેવિંગ મેથડ, સી મહત્તમ પિસ્ટન સાઇઝ અને ડી મહત્તમ સિલિન્ડર સાઇઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ મહત્તમ સંચાલન દબાણ એટલે કે મેક્સિમમ ઓપરેટિંગ પ્રેશર. ત્યારબાદ 140મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ મોટર? તો મોટરનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એ મોટરનું નામ જણાવવાનું છે. તો અહીંયા ઓપ્શન એ ગિયર ટાઈપ મોટર, બી વેન ટાઈપ મોટર, સી એક્સિયલ પિસ્ટન મોટર અને ડી રેડિયલ પિસ્ટન મોટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, રેડિયલ પિસ્ટન મોટર. ત્યારબાદ 141મો પ્રશ્ન, તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એનો પ્રકાર જણાવવાનો છે. તો ઓપ્શન એ ગિયર ટાઈપ, બી વેન ટાઈપ, સી પિસ્ટન ટાઈપ અને ડી પ્રોપેલર ટાઈપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ગિયર ટાઈપ. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ જોતાં પણ તમને ખ્યાલ આવશે કે અંદર આ 2 ગિયર આપે છે એટલે આ હાઇડ્રો મોટર છે એ ગિયર ટાઈપની છે. ત્યારબાદ 142મો પ્રશ્ન, હાઉ મેની ટાઈપ આર ધેર ઇન હાઇડ્રો મોટર? તો હાઇડ્રો મોટરના કેટલા પ્રકાર છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ 4 પ્રકાર, બી 3 પ્રકાર, સી 5 પ્રકાર અને ડી 2 પ્રકાર.
તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 3 પ્રકાર। ત્યારબાદ 143મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન ડબલ એક્ટિંગ સિલિન્ડર? તો ડબલ એક્ટિંગ સિલિન્ડરમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, તો એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત થયેલ ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે। તો અહીંયા ઓપ્શન એ ગાઇડ રિંગ, બી પિસ્ટન રોડ, સી લોક નટ અને ડી સિલિન્ડર કેપ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પિસ્ટન રોડ। ત્યારબાદ 144મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ સિમ્બોલ યુઝ ઇન હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર? તો હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડરમાં સિમ્બોલનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા જે આકૃતિ આપી છે એ સિમ્બોલનું નામ જણાવવાનું છે। તો અહીંયા ઓપ્શન એ સિંગલ એક્ટિંગ લોડ રિટર્ન ધ પિસ્ટન, બી સિંગલ એક્ટિંગ રિટર્ન પિસ્ટન, સી ડબલ એક્ટિંગ પાવર સ્ટોક અને ડી ડબલ એક્ટિંગ વિથ ક્રશિંગ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સિંગલ એક્ટિંગ લોડ રિટર્ન ધ પિસ્ટન। ત્યારબાદ 145મો પ્રશ્ન, હાઉ ડાયરેક્શન કંટ્રોલ વાલ્વ આર ક્લાસિફાઈ? તો દિશા નિયંત્રણ વાલ્વ કેવી રીતે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ પોર્ટની સંખ્યા અને પોઝિશન, બી પ્રવાહની દિશા એટલે કે ડાયરેક્શન ઓફ ફ્લો, સી વાલ્વનું મહત્તમ દબાણ એટલે કે મેક્સિમમ પ્રેશર ઓફ વાલ્વ અને ડી દબાણની દિશા એટલે ડાયરેક્શન ઓફ પ્રેશર। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પોર્ટની સંખ્યા અને પોઝિશન એટલે કે નંબર ઓફ પોર્ટ એન્ડ પોઝિશન। ત્યારબાદ 146મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ડાયરેક્શન કંટ્રોલ વાલ્વ? તો દિશા નિયંત્રણ વાલ્વ કયા પ્રકારનો છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એનો પ્રકાર જણાવવાનો છે। તો અહીંયા ઓપ્શન એ 2x2 વે વાલ્વ, બી 3x2 વે વાલ્વ, સી 4x2 વે વાલ્વ અને ડી 4x3 વે વાલ્વ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 3x2 વે વાલ્વ। ત્યારબાદ 147મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ સર્કિટ ડાયાગ્રામ? તો સર્કિટ ડાયાગ્રામનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા સર્કિટ ડાયાગ્રામ આપ્યો છે, એનું નામ જણાવવાનું છે। તો અહીંયા ઓપ્શન એ 2x2 વે વાલ્વનો, બી 3x2 વે વાલ્વ, સી 4x2 વે વાલ્વ અને ડી 4x3 વે વાલ્વ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 4x2 વે વાલ્વ। ત્યારબાદ 148મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન હાઇડ્રોલિક પાવર સિસ્ટમ? તો હાઇડ્રોલિક પાવર સિસ્ટમમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા હાઇડ્રોલિક પાવર સિસ્ટમ આપી છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત થયેલ ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે। તો અહીંયા ઓપ્શન એ 2 પિસ્ટન વાલ્વ, બી ડબલ એક્ટિંગ સિલિન્ડર, સી પંપ અને ડી રિઝર્વાયર। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ડબલ એક્ટિંગ સિલિન્ડર। ત્યારબાદ 149મો પ્રશ્ન, વિચ ગેજીસ ઇન્ડિકેટ ધ એમાઉન્ટ ઓફ ફ્લુઇડ પ્રેશર ઇન ધ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ? તો કયા ગેજ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમમાં પ્રવાહી દબાણની માત્રા સૂચવે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ વેક્યુમ ગેજ, બી પ્રેશર ગેજ, સી ફ્લુઇડ ગેજ અને ડી ન્યુમેટિક ગેજ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પ્રેશર ગેજ। 150મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ એડજસ્ટેબલ રિસ્ટ્રિક્ટર? તો એડજસ્ટેબલ પ્રતિબંધકનું નામ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ નીડલ પ્રતિબંધક, બી લોન્જિટ્યુડનલ પ્રતિબંધક, સી ગેપ પ્રતિબંધક અને ડી સર્કમફરન્શિયલ પ્રતિબંધક। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નીડલ પ્રતિબંધક એટલે કે નીડલ રિસ્ટ્રિક્ટર। તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ભાગ 2ની આપણે ચર્ચા કરીશું।